Hello and welcome to my YouTube channel Incredible Biology. I am Nidhi Joshi, welcomes you all my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good in this COVID-19 pandemic situation. So as we start our today's topic, let's summarize the previous tutorial. In previous tutorial, we were started paper number 501 unit 5. The name of unit 5 is Mollusca to Echinodermata. In that unit, I take the portion Echinodermata 5.2 subtopic Echinodermata. In previous tutorial, we were completed one of the subtopic of Echinodermata, autotomy and regeneration. Now, what is autotomy and what is regeneration? In autotomy, the animals of Echinodermata which is able to detach of its destructed part of the body. And what is regeneration? The animal of Echinodermata able to regenerate the living part of their body. ઓટોટોમીનો સિમ્પલેસ્ટ મિનિંગ એવો થાય છે કે ઇકોનોડર્મેટાના એનિમલ છે એ પોતે એબલ છે પોતાનો કોઈ પાર્ટ છે એ ડિસ્ટ્રક્ટ થઈ ગયો છે અથવા તો ખરાબ થઈ ગયો છે અથવા તો કોઈ પ્રિડેટરે પકડી લીધો છે અથવા તો કોઈ સરફેસ ભેગો અટેચ થઈ ગયો છે તો એ ત્યાંથી પોતાના એ પાર્ટને ડિટેચ કરી શકે છે એ ઓટોટોમી છે અને ડિટેચ થયેલો પાર્ટ એનિમલ છે પોતે અગેન રીપ્રોડ્યુસ કરે રીજનરેટ કરે એ જે વાત છે એ જે પ્રોસેસ છે આપણે શું કહીએ છીએ રીજનરેશન. આપણે ક્લાસ વાઇઝ ઓટોટોમી અને રીજનરેશન છે એ જોયું. In previous tutorial, we were completed about all the accounts of autotomy and regeneration. So, in today's topic, we are going to learn about the larval forms of Echinodermata. There are various larval forms of Echinodermata like Branchiolaria, Auricularia, Bipinnaria, Ophiopluteus, Echinopluteus. There are various forms of larva of Echinodermata. In this subtopic, we are going to study the larval forms class-wise. We are going to study class-wise larval form. And in next tutorials, we are going to study water vascular system of all classes of Echinodermata, class-wise water vascular system. So today's topic is larval forms of Echinodermata. So let's get started. First of all, larval forms of Echinodermata. No other group of animal has such complicated metamorphosis in the course of development. Development may be direct or indirect. Indirect one, the larval stages are missing, while in indirect one, various types of free swimming larvae are formed. કોઈ એનિમલનું મેટામોર્ફોસિસ અને ડેવલપમેન્ટ આટલું બધું કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં હોય જેવું ઇકોનોડર્મેટાનું છે. ડેવલપમેન્ટ છે એ બે રીતે થાય, કાં તો ડાયરેક્ટ હોય અથવા તો ઇનડાયરેક્ટ હોય. ડાયરેક્ટ કેવું હશે તો કે ઇનડાયરેક્ટ વન, ધ લાર્વલ સ્ટેજીસ આર મિસિંગ, while in indirect one, various types of free swimming larvae are formed. Indirect one, there is no larval stage, or in indirect one, there is various types of larval stages, free swimming larval stages are found. Development છે એ જનરલી બે રીતે જોવા મળે છે, ડાયરેક્ટ ફોર્મમાં ઓર ઇનડાયરેક્ટ ફોર્મમાં. ડાયરેક્ટ ફોર્મમાં કેવું હશે તો કે ડાયરેક્ટ ફોર્મમાં છે એ લાર્વલ સ્ટેજીસ જોવા નહીં મળે, લાર્વલ સ્ટેજીસ આર મિસિંગ. તો જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ વનમાં વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા આર પ્રેઝન્ટ. In each class, a few members are viviparous. That is, they brood their young in a sort of brood pouch on the surface of their body. દરેક ક્લાસમાં કોઈ એક મેમ્બર છે, થોડા મેમ્બર છે, they shows viviparity. That means it gives the birth to young one. That is, they brood their young in a sort of brood pouch. That means they brood or they nourish their young one into a brood pouch on the surface of their body. ઇકોનોડર્મેટાના જેટલા ક્લાસ છે એના દરેક ક્લાસમાં કોઈ એનિમલ છે એ વિવિપેરિટી બતાવે છે, વિવિપેરિટી શો કરે છે. એનો મતલબ એવો થાય
કે એ છે એ પોતાના ડાયરેક્ટ બચ્ચાને છે જન્મ આપશે અને પોતાના બચ્ચાને બ્રૂડ કરશે, નરીશ કરશે બ્રૂડ પાઉચની અંદર. અને બ્રૂડ પાઉચ ક્યાં આવેલું છે? તો કે એના બોડીના સરફેસ ઉપર આવેલું છે એમ. The development of larva takes place in a typical deuterostome fashion. લાર્વાની જે ડેવલપમેન્ટ થશે એ ટિપિકલ ડ્યુટેરોસ્ટોમ ફેશનમાં થશે. એગમાંથી બ્લાસ્ટુલેશન, ગેસ્ટુલેશન થઈ લાર્વા હેચ થશે. લાર્વા હેચ થશે, ફર્ધર મેટામોર્ફોસિસ થઈને અનધર લાર્વલ ફોર્મ્સ, અને એમાંથી ફર્ધર મેટામોર્ફોસિસ થઈ અને એડલ્ટ બનશે. તો એવી ટિપિકલ ડ્યુટેરોસ્ટોમ્સ ફેશનની અંદર છે એ લાર્વલ ડેવલપમેન્ટ છે જોવા મળે છે. In most cases the characteristic free swimming larva developed externally. અને મોટા ભાગના કેસીસની અંદર ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વાનું ડેવલપમેન્ટ છે એ બોડીની આઉટસાઇડ એક્સટર્નલી છે જોવા મળે છે. Which are of great phylogenetic significance. જે બહુ મોટું phylogenetic significance છે બતાવે છે. Echinoderm larva is strikingly bilaterally symmetrical in marked contrast to radially symmetrical adult. Echinoderm ના લાર્વા છે એ સ્ટ્રિક્ટલી બાયલેટરલી સિમેટ્રિકલ છે, જ્યારે એના એડલ્ટ છે એ રેડિયલી સિમેટ્રિકલ છે. It swims about by means of ciliated band, which may be complicated by a number of short or long slender projection or arms from the body wall. Larva swims through ciliated bands. આટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે લાર્વા છે એના બોડી વોલ ઉપર સિલિએટેડ બેન્ડ્સ આવેલા છે, જેના હેલ્પથી લાર્વા છે એ તરી શકે છે. Based upon the nature and position of the arms or their absence, larvae of different classes of Echinodermata may be distinguished. એના નેચર અને એના આર્મની પોઝિશન અને આર્મ પ્રેઝન્સ અને આર્મની એબ્સન્સ ઉપરથી લાર્વા છે એ ઇકાનોડોમેટાના ક્લાસના જુદા જુદા લાર્વા છે એ આપણે ડિસ્ટિંગ્યુશ કરી શકીએ છીએ. એટલે સિલેટેડ બેન્ડ્સ ક્યાં અને કેવી રીતે આવેલા છે, આર્મ છે પ્રી-ઓરલ, પોસ્ટ-ઓરલ, એન્ટેરોલેટરલ, એન્ટેરોડોર્સલ, એ બધા આર્મ્સ છે એ પ્રેઝન્સ છે તો એબ્સન્સ છે, અને છે તો એની પોઝિશન કેવી છે, એ પોઝિશન ઉપરથી ઇકાનોડોમેટાના જુદા જુદા ક્લાસના લાર્વા છે એ ડિસ્ટિંગ્યુશ થાય. After a free-swimming planktonic existence, the bilateral larva undergoes a metamorphosis in which the radially symmetrical of the adult is developed. After planktonic existence, દરેક લાર્વા છે પ્લેન્ક્ટોનિક એક્ઝિસ્ટન્સ બતાવે છે. ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા છે, બાયલેટરલ લાર્વા છે. બાયલેટરલ લાર્વા મેટામોર્ફોસિસ કરી અને રેડિયલી સિમેટ્રિકલ હોય એવા એડલ્ટ છે બનાવે છે. In different classes of echinoderms, different types of larvae of complete the development. જુદા જુદા ક્લાસના ઇકાનોડર્મ છે એ જુદા જુદા લાર્વા છે બતાવે છે અને ડેવલપમેન્ટ છે એ કમ્પ્લીટ કરે. ક્લિયર? વન બાય વન લાર્વલ ફોર્મ્સ જોતા જઈએ આપણે. ફર્સ્ટ ક્લાસ છે એસ્ટેરોઇડિયા, જેના બે લાર્વા છે, બાયપિનારિયા અને બ્રાન્ચોલારિયા લાર્વા. સેકન્ડ ક્લાસ ઓફિયોરોઇડિયા, જેના એક લાર્વો છે ઓફિયોપ્લોટિયસ. થર્ડ ક્લાસ છે ઇકિનોઇડિયા, જેનો એક લાર્વા છે એકિનોપ્લોટિયસ. ચોથો ક્લાસ છે હોલોથુરોઇડિયા, જેના બે લાર્વા છે ઓરિક્યુલારિયા લાર્વા એન્ડ ડોલિયોલારિયા લાર્વા. અને ફિફ્થ ક્લાસ છે ક્રિનોઇડિયા, એનો એક લાર્વા છે ડોલિયોલારિયા લાર્વા. એટલે આપણે જનરલી 7 લાર્વલ ફોર્મ્સ છે સ્ટડી કરવાનું છે. In today's session we are going to study these 3 larvae, Bipinaria, Branchiolaria and Ophiopluteus larva. 5 ક્લાસ છે ટોટલ: એસ્ટેરોઇડિયા, ઓફિયોરોઇડિયા, ઇકિનોઇડિયા, હોલોથુરોઇડિયા અને ક્રિનોઇડિયા. એ પાંચે 5 ક્લાસના લાર્વા છે એ જોઈ લઈએ. તો એસ્ટેરોઇડિયાના બે લાર્વા, બાયપિનારિયા અને બ્રાન્ચોલોરિયા. ઓફિયોરોઇડિયાનું નામ ઉપરથી ઓફિયોપ્લોટિયસ, ઇકિનોઇડિયાનું નામ ઉપરથી ઇકિનોપ્લોટિયસ લાર્વા. હોલોથુરોઇડિયાના બે લાર્વા, ઓરિક્યુલારિયા લાર્વા અને ડોલિયોલારિયા લાર્વા. એન્ડ ક્લાસ 5th ક્રિનોઇડિયા ક્લાસ, એનો એક લાર્વા ડોલિયોલારિયા લાર્વા. હા બે સેમ લાર્વા છે. છઠ્ઠો અને સાતમો થોડા ઘણા મોડિફિકેશન્સ છે એ હું તમને ફર્ધર કહીશ. ક્લિયર? તો આપણે લાર્વા સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલો લાર્વા છે ક્લાસ એસ્ટેરોઇડિયાનો લાર્વા, બાયપિનારિયા લાર્વા. 2 types of development occurs in asteroids. એસ્ટેરોઇડ્સ ની અંદર જે જનરલી 2 ટાઈપનું ડેવલપમેન્ટ જે જોવા મળે છે.
The direct and indirect. The direct type has large yolky egg and no free swimming larval stage. Direct અને indirect ટાઈપનું ડેવલપમેન્ટ છે એસ્ટેરોઇડ્સ ની અંદર જોવા મળે છે. એમાં ડાયરેક્ટ ટાઈપની અંદર લાર્જ યોકી એગ છે જોવા મળે, મોટા યોક વાળા એગ અને કોઈ જાતનું ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વલ સ્ટેજ છે જોવા મળતું નથી. જ્યારે ધ ઇનડાયરેક્ટ ટાઈપ હેઝ અ હોમોલેસિથિયલ એગ વિથ લિટલ યોક એન્ડ ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વલ સ્ટેજ. ઇનડાયરેક્ટ ટાઈપની અંદર છે એ કેવી ટાઈપનું એગ છે તો કે હોમોલેસિથિયલ એગ છે જે બહુ લિટલ અમાઉન્ટમાં યોક છે કન્ટેન કરે છે એન્ડ અ ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વલ સ્ટેજ, અને એના પછી પ્લેન્ક્ટોનિક ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વલ સ્ટેજ છે એને કન્સિડર કરે છે, જે ઇનડાયરેક્ટ ટાઈપનું ડેવલપમેન્ટ છે. After hatching, the larva develops cilia and begins a free swimming life. હોમોલેસિથિયલ એગ માંથી હેચ થઈ અને લાર્વા છે એના બોડી વોલ ઉપર સિલિયા છે ડેવલપ કરશે, જે એને સ્વિમિંગમાં હેલ્પ કરશે અને પોતાની ફ્રી સ્વિમિંગ લાઈફ છે એને શરૂઆત કરશે. The larva feeds on diatoms as an elementary canal is formed. એલિમેન્ટરી કેનાલ જે ફોર્મ થઈ ગઈ છે, માઉથ ટુ એનસ છે એલિમેન્ટરી કેનાલ જે જોવા મળશે, સ્ટમક પણ જોવા મળશે, ઇસોફેગસ પણ જોવા મળશે દરેક લાર્વાની અંદર. તો લાર્વા છે શેની ઉપર ફીડ કરે છે, એનું ફૂડ શું છે તો કે લાર્વા ફીડ્સ ઓન ડાયટમ્સ. લાર્વા છે એ ડાયટમ્સ ને ફીડ કરશે એઝ એન એલિમેન્ટરી કેનાલ ઇઝ ફોર્મ, એટલે એલિમેન્ટરી કેનાલ બની ગઈ છે એટલે લાર્વા છે એ ફીડિંગ કરી શકશે. The presence of powerful ciliary band on the stomodial wall helps in feeding. And ciliary bands છે એ as well as swimming helps in feeding. પાવરફુલ સિલિયરી બેન્ડ છે સ્ટોમેડિયલ વોલ તો તેની બોડી વોલ ઉપર પ્રેઝન્ટ છે એ એને ફીડ કરવામાં હેલ્પ કરશે. Two lateral longitudinal locomotory ciliated bands develop which connect in front of mouth forming a pre-oral loop and in front of anus to form a pre-anal loop. Further એમાંથી આમ છે ડેવલપ થશે. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. Two lateral longitudinal locomotory bands, બે lateral longitudinal locomotory ciliated bands develop which connect, અને બે ક્યાં કનેક્ટ થશે તો કે in front of mouth, માઉથ ઉપર કનેક્ટ થશે અને એક લૂપ ફોર્મ કરશે. માઉથ ઉપર લૂપ ફોર્મ કરે છે એટલા માટે એને પ્રી ઓરલ લૂપ કહેશું, એન્ડ in front of anus to form pre-anal loop, અને એનસ ઉપર જે લૂપ બનાવશે અને એને આપણે કહેશું pre-anal loop. બે લેટરલ સાઈડ થી લોન્જિટ્યુડિનલ લોકોમોટરી સિલિએટેડ બેન્ડ છે ડેવલપ થશે અને એ બે બેન્ડ છે એ ઉપરની સાઈડ માઉથ પાસે અને નીચેની સાઈડ એનસ ઉપર, માઉથ ઉપર અને એનસ ઉપર લૂપ બનાવે છે ત્યાં કનેક્ટ થાય છે. એનસ ઉપર જે લૂપ બનાવશે એને આપણે કહેશું પ્રી એનાલ લૂપ, અને માઉથ ઉપર જે લૂપ બનાવશે એને આપણે કહેશું પ્રી ઓરલ લૂપ. ક્લિયર? Pre-oral loop letters separate or in some cases develop independently into an anterior ciliated ring around the body. Pre-oral loop છે એ લેટર સેપરેટ થઈ અને લેટર સેપરેટ થાય તો કોઈ કેસમાં પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી છે એ માઉથની આજુબાજુ એન્ટેરિયર સિલિએટેડ રિંગ બનાવશે બોડીની અરાઉન્ડમાં. Three lateral lobes or projections are also developed on each side of the body bordered by ciliated band. અને ત્રણ lateral lobes અથવા તો projection છે એ પણ ડેવલપ થશે બોડીની દરેક સાઈડ ઉપર અને એ બોર્ડર્ડ એનાથી છે તો કે ciliary bands through. His larva is known as bipinnaria and develops in 2 to 7 days. આ લાર્વાને બાયપિનારિયા લાર્વા કહેશું અને 2 થી 7 દિવસની અંદર આ લાર્વા છે એ ડેવલપ થાય છે. બાયપિનારિયા લાર્વા after swimming existence for a few weeks changes to next level stage called branchiolaria larva. બાયપિનારિયા લાર્વા છે એ થોડું ઘણું એનું ફ્રી સ્વિમિંગ એક્ઝિસ્ટન્સ પતાવી few weeks પછી છે એ નેક્સ્ટ લાર્વલ સ્ટેજ ની અંદર છે મેટામોર્ફોસિસ થશે જેને આપણે કહેશું બ્રાન્ચિયોલારિયા લાર્વા. ફોટોગ્રાફ્સ થ્રુ જોઈ લઈએ બાયપિનારિયા લાર્વા. અહીંયા જે તમને દેખાય છે એ 3 પ્રોજેક્શન્સ છે દેખાય છે. સોરી, અહીંયા જે તમને દેખાય છે એ માઉથ છે, અહીંયા જે છે એ એનસ, બાકી ઇસોફેગસ અને સ્ટમક છે એ
જોઈ શકાય છે. ક્લિયર? હવે અહીંયા તમને જે ડેવલપમેન્ટ થાય છે હું તમને બતાવું. અહીંયા જે છે આ પ્રી ઓરલ લૂપ, આ જે એનસ ઉપર બને છે એ પ્રી એનલ લૂપ. એ સિવાય એક વધારાનું છે એ પોસ્ટ ઓરલ ગ્રુપ, જે પ્રી ઓરલ ની ઉપર જે લૂપ બને છે એને આપણે કહેશું. ફર્ધર છે એ 3 પ્રોજેક્શન ડેવલપમેન્ટ, પહેલા આવું ડેવલપમેન્ટ હોય, એના પછી આવી ટાઈપનું બને, અને પછી ફર્ધર જે એડલ્ટ લાર્વા છે, બાયપિનારિયા લાર્વા, એ આવી ટાઈપનો લાર્વા છે ક્યાંક જોવા મળે છે. પ્રી ઓરલ લૂપ, પોસ્ટ પ્રી એનાલ લૂપ, એના પછી મીડિયન ડોર્સલ આર્મ, એન્ટેરો ડોર્સલ આર્મ, પોસ્ટેરો ડોર્સલ આર્મ, પોસ્ટ ઓરલ આર્મ અને પોસ્ટેરો લેટરલ આર્મ. ક્લિયર? એ સિવાય માઉથ, સ્ટમક, ઇન્ટેસ્ટાઇન અને એનસ. માઉથ, સ્ટમક, ઇન્ટેસ્ટાઇન એન્ડ એનસ. ક્લિયર? સ્લાઇડ્સ ની અંદર કેવો દેખાશે? આવી ટાઈપનો સ્લાઇડ ની અંદર છે બાયપિનારિયા લાર્વા છે, એકદમ સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મમાં છે, જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ બ્રાન્ચિયોલારિયા લાર્વા. બાયપિનારિયા ટ્રાન્સફોર્મ્સ into branchiolaria larva which develops 3 short arms at pre-oral lobe known as branchiolar arms, 1 median and 2 lateral arms. બાયપિનારિયા છે એ બ્રાન્ચિયોલારિયા લાર્વાની અંદર ડેવલપ થશે અને એના પછી એ 3 શોર્ટ આર્મ છે ડેવલપ કરશે પ્રી ઓરલ લોબ પાસે, અને એને આપણે શું કહેશું? બ્રાન્ચિયોલર આર્મ, જેની અંદર 1 મીડિયન અને 2 લેટરલ આર્મ છે જોવા મળે છે. They contain coelomic extensions and adhesive cells at their tips. 3 આર્મની અંદર છે એ સિલોમિક એક્સટેન્શન અને એની ટીપ ઉપર એડહેસિવ સેલ્સ છે આવેલા છે. એન્ડ એડહેસિવ ગ્રેન્યુલર એરિયા એટ ધેર બેઝ એક્ટ એઝ અ સકર. અને આ જે એડહેસિવ સેલ્સ એની ટીપ્સ ઉપર આવેલા છે એ સકર્સ જેવું છે એ કામ કરે છે. અપિયરન્સ ઓફ ધ સકર માર્ક્સ ધ બિગિનિંગ ઓફ મેટામોર્ફોસિસ. એના બોડી ઉપર જે સકર આવેલું છે એ આપણને શું બતાવે છે? તો કે મેટામોર્ફોસિસ નું બિગિનિંગ છે થવા મળ્યું છે. મેટામોર્ફોસિસ ઓફ બ્રાન્ચિયોલારિયા. With the help of adhesive structure, it attaches to some object, anterior region act as a stalk for some time, while posterior part having gut and coelomic chambers convert into young star. એસ્ટેરોઇડિયાના લાર્વા છે એટલે જનરલી સ્ટાર ફિશિસ છે બનાવશે. તો જેવા એના બ્રાન્ચ્યુલર આર્મ છે એની ઉપર એડહેસિવ સેલ્સ નું છે એ અપિયરન્સ થશે, સકર્સ બતાવશે, એટલે એ એનું મેટામોર્ફોસિસ છે એ બિગિન કરે છે. હવે મેટામોર્ફોસિસ કેવું હશે બ્રાન્ચ્યુલારિયાનું એ આપણે જોઈએ. તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એડહેસિવ સ્ટ્રક્ચર, એના જે એડહેસિવ સ્ટ્રક્ચર એના 1 મીડિયન અને 2 લેટરલ નામ ઉપર આવેલા છે એની મદદ વડે કોઈ એક સપાટી ઉપર છે અટેચ થશે એટલે એનો એન્ટેરિયર રિજન છે એ સ્ટોક જેવું કામ કરશે, જ્યારે એનો પોસ્ટિરિયર પાર્ટ જેમાં આર્કેન્ટેરોન એટલે ગટ આવેલી છે, માઉથ ટુ એનસ આવેલું છે અને સિલોમિક ચેમ્બર આવેલી છે એ છે એ કન્વર્ટ થશે યંગ સ્ટારની અંદર. This star detaches itself and starts leading a free life. આ સ્ટાર છે જ્યાં એન્ટેરિયર રિજિયન થી છે એ અટેચ થયેલો છે ત્યાંથી પોતાની જાતને ડિટેચ કરશે અને પોતાની ફ્રી લિવિંગ લાઈફ છે એને લીડ કરશે. Some species cut short the development as the result of deletion of some larval stages in Asteropecten. કોઈક સ્પીસીસ છે એ બહુ શોર્ટ ડેવલપમેન્ટ છે બતાવે છે, કોઈ લાર્વલ સ્ટેજ છે એ એમાં જોવા મળતા નથી એટલે લાર્વલ સ્ટેજ એની મેળે ડિલીટ થઈ જાય છે. એક્ઝામ્પલમાં જોતા જઈએ તો ઇન એસ્ટેરોપેક્ટિન the branchiolaria stage is missed with the result bipinaria directly metamorphosis into adult in 2 to 3 month. એસ્ટેરોપેક્ટિન છે એની અંદર બ્રાન્ચિયોલારિયા લાર્વા સ્ટેજ છે એ મિસિંગ છે, જ્યારે બાયપિનારિયા છે એ ડાયરેક્ટલી મેટામોર્ફોસિસ થઈને એડલ્ટ બનાવે છે 2 થી 3 મંથની અંદર. અને ઇન એસ્ટેરિના ગિબોસા બાયપિનારિયા સ્ટેજ ઇઝ ઓમિટેડ. વિવિપેરસ છે એનિમલ એસ્ટેરિના ગિબોસા જે બાયપિનારિયા સ્ટેજને છે ઓમિટ કરશે. લાર્વા ડેવલપ્સ એન એડહેસિવ એપરેટસ એઝ અ બ્રાન્ચિયોલર આર્મ. બાયપિનારિયા છે ઓમિટ કરેલું પછી એ ડેવલપ થઈ અને એડહેસિવ એપરેટસ અને બ્રાન્ચિયોલર આર્મ અને સકર્સ છે એ બનાવશે. અંડરગોઝ મેટામોર્ફોસિસ કરશે.
Still in Luidia, a giant and peculiar formed which called as Bipinnaria asterigina. અને લ્યુઇડિયા છે, લ્યુઇડિયાની અંદર છે એ giant અને peculiar બાયપિનારિયા લાર્વા છે એ બને છે અને એને આપણે કહેશું બાયપિનારિયા એસ્ટેરિજિયરા. એટલે આ એક માર્કનો પ્રશ્ન છે કે જાયન્ટ અને પેક્યુલર બાયપિનારિયા બનાવે છે, બ્રાન્ચોલારિયા બનાવે છે લ્યુઇડિયાની અંદર, એને આપણે શું કહેશું તો કે બાયપિનારિયા એસ્ટેરિજિયરા. ક્લિયર? તો આવી ટાઈપનું છે એ બ્રાન્ચોલારિયા લાર્વાનું ડેવલપમેન્ટ છે જોવા મળે છે. ફોટોગ્રાફ થ્રુ જોઈ લઈએ. આ બ્રાન્ચ્યુલર આર્મ છે એને ડેવલપ કરેલો છે અને અહીંયા છે એ બ્રાન્ચ્યુલર આર્મના સકર્સ છે જોઈ શકાય છે. આ 1, 2 અને 3. એ સિવાય પ્રી ઓરલ આર્મ આવેલો છે, એન્ટેરોડોર્સલ આર્મ આવેલો છે, માઉથ આવેલું છે, ઇસોફેગસ, સ્ટમક, ઇન્ટેસ્ટાઇન અને લેટરલ આર્મ્સ છે ડેવલપ થયેલા છે. જે આર્મ બાયપિનારિયામાં હતા એ જ આમ બ્રાન્ચોલારિયા લાર્વામાં પણ ડેવલપમેન્ટ જોવા મળે છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ લાર્વા જોઈએ, ક્લાસ 2. અહીંયા હવે ક્લાસ ચેન્જ થાય છે. બીજો ક્લાસ ઓફિયોરોઇડિયા, એનો લાર્વા છે ઓફિયોપ્લુટિયસ લાર્વા. પ્લુટિયસ ઇઝ ધ ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા ઇન બ્રિટલ સ્ટાર. જનરલી ઓફિયોરોઇડ્સ ની અંદર બધા બ્રિટલ સ્ટાર છે આવે છે, તો પ્લુટિયસ લાર્વા છે એ બ્રિટલ સ્ટાર નો ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા છે which is known as ઓફિયોપ્લુટિયસ. બ્રિટલ સ્ટાર નો પ્લુટિયસ લાર્વા છે, ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા છે અને એને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે ઓફિયોપ્લુટિયસ લાર્વા છે કહીએ છીએ. It is similar to Echinopluteus of echinoids with the only difference that the former has fewer than the latter. ઇકિનોપ્લુટિયસ લાર્વા ભેગો છે સિમિલારિટી. ઇકિનોઇડિયા ક્લાસ છે એનો લાર્વા છે ઇકિનોપ્લુટિયસ, એની ભેગી છે સિમિલારિટી બતાવે છે અને એક ડિફરન્સ કયો છે તો કે ધ ફોર્મર હેઝ ફ્યુઅર આર્મ્સ ધેન ધ લેટર. ઓફિયોપ્લુટિયસ છે એ ફોર્મર લાર્વા છે તો એની પાસે બહુ ઓછા આર્મ છે, જ્યારે ઇકિનોપ્લુટિયસ છે એ લેટર લાર્વા છે તો એની પાસે વધારે આર્મ છે. The posterolateral arms are the longest and directed forward. સૌથી મોટો આર્મ કયો છે તો કે posterolateral arm છે એ longest અને directed forward, આગળની તરફ સૌથી પહેલો આર્મ છે posterolateral arm છે. After gastrulation the arms developed gradually. gastrulation પછી આર્મનું ડેવલપમેન્ટ છે ગ્રેજ્યુઅલી જોવા મળે છે. posterolateral arms are formed first. સૌથી પહેલો છે પોસ્ટેરોલેટરલ આર્મ્સ બનશે જે લોંગેસ્ટ છે. એના પછી આફ્ટર 4, 10 and 18 days, 4 દિવસ પછી એન્ટેરોલેટરલ, 10 દિવસ પછી પોસ્ટ ઓરલ અને 18 દિવસ પછી પોસ્ટેરોડોર્સલ આર્મ છે ડેવલપ થશે રેસ્પેક્ટિવલી. પ્લુટિયસ લાર્વા છે એ બ્રિટલ સ્ટાર નો ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા છે જેને આપણે ઓફિયોપ્લુટિયસ કહેશું. કોની ભેગી સિમિલારિટી બતાવે છે તો કે ઇકિનોઇડિયા અને ઇકિનોપ્લુટિયસ ભેગી સિમિલારિટી બતાવે છે. તો ડિફરન્સ કયો છે કે ઓનલી ડિફરન્સ એવો કે જે લાર્વા પહેલા આવશે એની પાસે ઓછા આર્મ હશે અને જે પછી આવશે એની પાસે વધારે આર્મ હશે. ક્લિયર? આ એક ડિફરન્સ છે. The posterolateral arm are the longest and directed forward. સૌથી મોટો આર્મ છે એ posterolateral આર્મ છે જે લાંબો અને આગળની તરફ છે આવેલો છે. ગેસ્ટ્રુલેશન પછી આર્મ છે એ ગ્રેજ્યુઅલી ડેવલપ થશે. સૌથી પહેલો છે એ posterolateral આર્મ ડેવલપ થશે. આફ્ટર 4, 10 અને 18 days એન્ટેરોલેટરલ, પોસ્ટ ઓરલ અને પોસ્ટેરોડોર્સલ આર્મ છે ડેવલપ થશે રેસ્પેક્ટિવલી. સૌથી પહેલો પોસ્ટેરોલેટરલ આર્મ ડેવલપ થશે, એના પછીના 4 દિવસ પછી એન્ટેરોલેટરલ, 10 દિવસ પછી પોસ્ટ ઓરલ અને 18 દિવસ પછી પોસ્ટેરોડોર્સલ આર્મ છે ડેવલપ થશે. એટલે અહીં કેટલા આર્મ છે? પોસ્ટેરોલેટરલ, પોસ્ટેરોડોર્સલ, એન્ટેરોલેટરલ અને પોસ્ટ ઓરલ, આવા 4 આર્મ છે જોવા મળે છે. સિલિએટેડ બેન્ડ્સ એકમ્પની ધ આર્મ્સ એજીસ. આર્મની એજીસ ઉપર સિલિએટેડ બેન્ડ્સ છે આવેલા છે જે ગ્રેજ્યુઅલી ડેવલપ થશે. ઇન્ટરનલી ધ લાર્વા કન્ટેન સિલોમિક ચેમ્બર્સ એન્ડ આર્કેન્ટેરોન. ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચરમાં લાર્વા પાસે સિલોમિક ચેમ્બર્સ એન્ડ આર્કેન્ટેરોન એટલે ગટ છે આવેલું છે માઉથ ટુ એનસ. ઇન્ટરનલ ડેવલપમેન્ટ proceeds in the same way as in other class. ઇન્ટરનલ ડેવલપમેન્ટ છે બધા ક્લાસનું છે સરખું જ જોવા મળે છે. while free swimming metamorphosis of the larva starts there being no attachment stages, tiny serpent star sinks to the bottom to begin its adult existence. Internal development છે એ દરેક ક્લાસનું સેમ છે. ફ્રી સ્વિમિંગ મેટામોર્ફોસિસ લાર્વા પોતાની લાઈફ સ્ટાર્ટ કરશે, એમાં કોઈ જાતનું અટેચમેન્ટ સ્ટેજ જેમ
આપણે એસ્ટેરોઇડિયામાં અટેચમેન્ટ સ્ટેજ આવેલું એવું અટેચમેન્ટ સ્ટેજ છે નહીં આવે. ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા છે એ પોતાનું ટાઇની સરપેન્ટ સ્ટાર છે એ સિંક કરતું બોટમમાંથી છે પોતાની એડલ્ટ ટાઈપ છે એક્ઝિસ્ટ કરશે એટલે મેટામોર્ફોસિસ થાય અને સરપેન્ટ સ્ટાર લાઈક અપિરિયન્સ અને એમાંથી પોતાનું એડલ્ટ છે એ એક્ઝિસ્ટન્સ છે એ કરશે. એટલે કોઈ જગ્યાએ અટેચમેન્ટ થઈ અને મેટામોર્ફોસિસ છે એ બતાવશે નહીં. Amphiura vivipara, a viviparous forms omit proteus stage. Viviparous form છે Amphiura vivipara જે proteus stage ને omit કરશે અને further metamorphosis થઈ અને adult બનશે. In Ophionotus hexastes, development takes place in ovary and aborted proteus larva is devoid of arms and anus. Ophintus hexastes નું ડેવલપમેન્ટ છે ઓવરી ની અંદર છે જોવા મળશે. લાર્વા પ્રોટીયસ લાર્વા એબોર્ટ કરશે અને આ લાર્વા પાસે આર્મ્સ અને એનસ છે જોવા મળતા નથી. આ થોડા ઘણા લાર્વામાં છે એ અપવાદ છે એ જોવા મળે છે. ફોટોગ્રાફ્સ જો આપણે લાર્વા જોઈ લઈએ. ઓફિયોપ્રોટિયસ લાર્વા 1, 2, 3 અને 4 પેરમાં જે આર્મ્સ આવેલા છે એ સૌથી પહેલો આર્મ પોસ્ટેરોલેટરલ આર્મ, એના પછી છે લેફ્ટ હાઇડ્રોસીલ વિથ લોબ્સ, પછી ઇન્ટેસ્ટાઇન, એનસ, ઇસોફેગસ અને માઉથ. એના પછી પોસ્ટેરો ડોર્સલ આર્મ સાતમો છે એ એન્ટેરો લેટરલ આર્મ અને આ પોસ્ટ ઓરલ. ક્લિયર? આવા આર્મ્સ છે જોવા મળે છે. માઇક્રોસ્કોપિક ફોર્મમાં ઓફિયોપ્રોટિયસ લાર્વા કેવું જોવા મળશે? આવી ટાઈપનું કંઈક જોવા મળે છે. એના પોસ્ટેરોલેટરલ આર્મ્સ છે એ સૌથી લાંબો અને ડાયરેક્ટેડ ફોરવર્ડ અને સૌથી પહેલો જે બને છે એ આર્મ જે જોવા મળે છે. આવી ટાઈપનું કંઈક ડેવલપમેન્ટ છે એ માઇક્રોસ્કોપની અંદર જોઈ શકો છો તમે લોકો. એન્ટેરોલેટરલ, પોસ્ટેરોલેટરલ, પોસ્ટ ઓરલ અને પોસ્ટેરોડોર્સલ આ ચાર મેઇન આર્મ છે યાદ રાખવાના છે. એ સિવાય માઉથ, ઇસોફેગસ, એનસ અને સ્ટમક. એ સિવાય હાઇડ્રોસીલ, સ્ટોમોસીલ, એક્ઝોસીલ એ બધી સિલોમિક ચેમ્બર્સ છે એ એના ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચરની અંદર છે જોવા મળે છે. અને ઓફિયોપ્રોટિયસ લાર્વા છે એ કોઈ જગ્યાએ અટેચ થઈ અને મેટામોર્ફોસિસ કરતો નથી. પોતે છે એ ટાઇની સર્પેન્ટ લાઈક અપિરિયન્સ બતાવે છે અને એમાંથી એડલ્ટ બ્રિડલ સ્ટાર છે બનાવે છે. ક્લિયર? So today's topic is over here. In next tutorial we are going to study further larval forms of another classes Echinoidea, Holothuroidea and Crinoidea. For this session, if you have any doubts, any queries or any questions, ask me into comment boxes through the Google Classrooms and through the doubt solving sessions arranging on Tuesday and Friday. So do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, stay tuned with Incredible Biology. Stay alone at your homes. In this COVID pandemic, stay at home, stay safe. Thank you.